Good morning, students. Welcome to the class. Hope you all are fine and safe. Let's continue with Plato and his concepts regarding different kinds of arts. Particularly, he speaks about or he attacks on poetry as well as drama. That's the part that we have to go through in the syllabus. So, in the last class, we had seen his view on art, or in particular, we can say that his theory of imitation or his theory of mimesis. Mimesis means mimicry, imitation itself, or theory of ideas. ഈ മൂന്ന് പേരിലും നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ the answer is the same. What we had learned in the last class, what was it? Idea is the ultimate reality, and what we see, the object, the original thing that we see before, that is a copy of it. So it is once removed from the idea. We mentioned the example of Plato's same example, that is the example of a chair. The actual concept of a chair is in the mind of the carpenter, and what he constructs, what he builds, is just the copy of it. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഉള്ളത് മൈൻഡിലാണ്. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു റെപ്ലിക്ക മാത്രമാണ് ഒരാൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആർട്ട്, he basically condemns art for misleading people. He believes that art won't help a person to be a better citizen, or it won't promote the welfare of a stateness. ശക്തമായിട്ട് പ്ലേറ്റോ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു. So he says that art, which is basically a sort of imitation, it is twice removed from the reality. We mentioned the example of a tree. അല്ലെ, ഒരു മരം എന്ന് പറയുന്ന concept, it is in the mind. The concrete thing, that is the tree, that is a copy of it, that is once removed from the reality. And if a poet praises the beauty of a tree, or when an artist draws the picture of a tree, or when a sculptor, when he creates the structure of a tree, it is twice removed from the reality, or it becomes the copy of copies. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഇമിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു അന്തസത്തയും, in his words, essence is there in the ideal form. It is not in this duplicate form. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൽ എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്, എന്തോ ഒരു എസൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ എസൻസ് ഇല്ലാത്ത കല തികച്ചും മനുഷ്യരെ വഴിതെറ്റിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. He, as we mentioned, he was a moralist, he was an idealist. So in his concept, he want to create an ideal state. ഒരുപാട് കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് പ്ലേറ്റോ ജീവിച്ചു വന്നത്. തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ മരണം വല്ലാത്തൊരു ആഘാതം അദ്ദേഹത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. He was collapsed by the death of his tutor or his teacher, that is Socrates. He want to intake that poisonous hemlock in the company of his students or in the company of his disciples. So that made him think about creating an ideal state. So what we see around us, that is a kind of phenomena, that is a kind of impure, imperfect reality. So he wanted to create a perfect world. ആ പെർഫെക്റ്റ് വേൾഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ആശയങ്ങളിലൂടെ. പെർട്ടിക്കുലർലി റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വർക്കിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ആണെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേസമയം തന്നെ അത് എല്ലാ സ്ഫിയേഴ്സിലേക്കും ആപ്ലിക്കബിളും കൂടിയിട്ടാണ്. പെർട്ടിക്കുലർലി നമ്മൾക്ക് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്. ലിറ്ററേച്ചർ വിച്ച് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആർട്ട്. And he lived in a period where arts and architecture flourished in the Athenian society or in the Athenian culture. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് ആയിക്കോട്ടെ, പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൂടെയായിരുന്നു? കലയിലൂടെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കലയിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്യൂർ ആണെങ്കിൽ, ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ആളുകൾക്ക് ഒരു മൊറാലിറ്റി കൊടുക്കാത്തതാണെങ്കിൽ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ മിസ്ലീഡ് ദ പീപ്പിൾ there, and thereby the society or the city state, it will get corrupted എന്നൊരു ബിലീഫ് പ്ലേറ്റോനുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ ഒരു ബിലീഫ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്ലേറ്റോ ഇങ്ങനെ particularly he speaks about poetry as well as drama, which is a branch of poetry, അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഹിസ് അറ്റാക്ക് ഓൺ പോയട്രി ഓൺ 3 major grounds. That is, first one was poetic inspiration, second one was the emotional appeal of poetry, and third one regarding its non-moral character. So poetic inspiration, in that particular part he speaks about a poet writes a poem
just because he is inspired. He is not thinking much about what he wants to speak to the audience or to the listeners. അപ്പം എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ചിന്തിക്കാതെ ഒരു സഡൻ ഇമ്പൾസിൽ എഴുതുന്നവരാണ് കവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഓൾ സേഫ് ഗൈഡ്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. And when we read a poem, or when we listen to a music, or when we see a picture, beautiful picture, it will affect the emotion rather than the intellect. അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ്, ഒരു കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. കലയെ അദ്ദേഹം എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ഹാർട്ട് റാദർ ദാൻ ദ മൈൻഡ്. ലോജിക് റീസണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, മനസ്സിനെയാണത് ബാധിക്കുന്നത്, വികാരങ്ങളെയാണത് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ വാസ് റിഗാർഡിംഗ് the non-moral character of poetry, that is, it treats both virtue and vices alike. വിർച്വസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെയാണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിനും തമ്മിലൊരു വകതിരിവില്ല. if he is a good man, he has to suffer. If he is a bad man, he too has to suffer. Sometimes the bad men, they would enjoy a perfect life, whereas the good man has to suffer or will end up in catastrophe. അപ്പം നല്ലത് ചെയ്തവൻ സഫർ ചെയ്യുകയും വേദനിക്കുകയും ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ദുഷ്ടതരം ചെയ്യുന്നവൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന കല കണ്ട് വളരുന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ലാക്ക്, ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്കും ജീവിക്കാം എന്നൊരു തോട്ട് ഉണ്ടാവും. അതുവഴി ദ സൊസൈറ്റി വിൽ ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ കറപ്റ്റഡ്, വിഷ്യസ് ആയിട്ട്, അൺകൂത്തായിട്ട്, അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്ലേറ്റോ ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ഹിസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ് ഇസ്, before that we had gone through one more particular important part, that is regarding the function of poetry. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് പോയട്രി, എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു സജഷനും കൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? The true function of poetry should be what? To teach. Poetry as an art, or poet as an artist, he can be a good artist only if he becomes a good teacher. For Plato, so considering Plato, we can say that according to Plato, art is to teach. പ്ലേറ്റോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കലയെന്ന് പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്, ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് കലയെന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയറ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്? പോയറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ടീച്ചറായിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ആശയം അദ്ദേഹം അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഒരു സജഷനും കൂടെ അദ്ദേഹം അവിടെ ആ ഒരു എൻഡ് പാർട്ടിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, വി ക്യാൻ സീ ഹിസ് കമൻസ് ഓൺ ഡ്രാമ ഓർ ഹിസ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ഡ്രാമ. അപ്പോൾ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് പോയട്രി, കവിതയുടെ തന്നെ ഒരു ശാഖയാണ്. ആസ് വി നോ, യു മൈറ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ഏർലിയർ ക്ലാസ്സസ്, ഡ്രാമ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീസ്. ആൻഡ് ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കല അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡൈഫറാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹിംസ് ടു ഗോഡ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ടു ദ ഡൈനീഷ്യസ്, ഗോഡ് ഡൈനീഷ്യസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ദിവസം ഇവർ പാടി ആഘോഷിച്ചിരുന്ന പാട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? കോമഡിയും ട്രാജഡിയും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഹിംസിൽ നിന്ന് ട്രാജഡിയും ഫാല സോങ്സിൽ നിന്ന് കോമഡി ഉണ്ടാവുന്നു. വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇൻ എ മോർ എലാബറേറ്റഡ് വേ ഇൻ വെൻ വി ഡീൽ വിത്ത് ദ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പാർട്ട്. അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ട്രാജഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒറിജിൻ കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ പാടി വന്നതിൽ നിന്നും പിന്നീട് അതിലെ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതൊരു പ്രൊസഷൻ പോലെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഡീറ്റിയുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റിയുടെ രൂപങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ വേഷങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ്, ഗ്രീക്ക് ഗോഡ്സിൻ്റെ വേഷങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊസഷൻ, ഒരു പ്രദക്ഷിണം പോലെ ഇങ്ങനെ പോവാറുണ്ട്, വഴിയിലൂടെയൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡൈനീഷ്യസിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡേയിൽ ഇവരെല്ലാവരും പലതരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രൊസഷൻ പോലെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഈ പാടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഈ പാടുന്ന സോങ്സ് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അവരതിൽ ആക്ഷൻ കൂടെ ഇടാൻ തുടങ്ങി, പാടി അഭിനയിക്കാനും കൂടെ തുടങ്ങി. മെല്ലെ ഈ പാടി അഭിനയിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറുകയും അത് പിന്നീട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഒരാൾ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത്. യൂസിങ് ദ മാസ്കുകൾ മാറ്റി ഒരാൾ നമ്മുടെ മോണോ ആക്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മെല്ലെ
ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ചെയ്ത് അതിന് ഒരു ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന വേർഷനിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രം ഗ്രീക്സ് ഇറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ ദ റോമൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം റോമൻസ് ഇറ്റ് ടുക്ക് better flourished shape in the Britain state or in the Elizabethan during the Elizabethan era. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പിന്നീട് ഡ്രാമ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു മോഡേൺ ഫോമിലേക്ക് എത്തും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ബ്രിട്ടനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡ്രാമയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒറിജിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ബിഗിനിങ് ഫ്രം മൊറാലിറ്റി പ്ലേസ്, മിറക്കിൾ പ്ലേസ്, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ വേറെയും വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏടികളിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് അതേസമയം തന്നെ BC-കളിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രീസിലെ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആർട്ട് ഫോമിൻ്റെ ഒറിജിൻ കാണുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രാമ? മറ്റ് കലകളിൽ നിന്ന് you might have learned poetry, you might have learned prose or novels or short stories. What is the peculiarity of this particular art form? മറ്റ് കലകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ, ലിറ്ററേച്ചർ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ വായിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും വേർഡ്സിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഡ്രാമ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് അത് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. That is the unique speciality of this particular art form or this particular literature. Drama is meant to be staged or to be enacted or to be performed. ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന കല അത് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, സ്റ്റേജ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത ഡ്രാമാസും ഉണ്ട്, ക്ലോസ്ഡ് ഡ്രാമാസൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പോയറ്റിക് ഡ്രാമാസും ധാരാളം ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഡ്രാമ, നാടകം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കല അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് അത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്. അതിനൊരു ജീവൻ വരുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ദ ലൈഫ് ഓർ ആക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് ആക്ഷൻ. വി ക്യാൻ ഗോ മച്ച് ഡീപ്പർ ഇൻ ടു ദാറ്റ് വെൻ വി ഗോ ത്രൂ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. എങ്ങനെയാണത് ലൈഫ് ഇമിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നത്, ആക്ഷൻ, അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലോട്ട്സും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പോയട്രിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ 3 കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിറേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഹി കണ്ടംസ് പോയട്രി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ ഓഫ് പോയട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോൺ മോറൽ ക്യാരക്ടറിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം. ഡ്രാമ ആസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് പോയട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡ്രാമ ടു. ഡ്രാമയ്ക്കും ഈ പറയുന്നത് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. Besides that, he gives few more points to be incorporated while dealing with or while attacking drama. ഇത് 3 കൂടാതെ വേറെ 3 ആശയങ്ങളും കൂടെ വേറെ 3 പോയിന്റ്സും വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഡ്രാമ, നാടകം എന്ന് പറയുന്ന കലയെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. So we can move on to that particular part, that is his comments on drama. All the observations of Plato given so far apply equally to dramatic writing, which formed a branch of poetry, as we mentioned. So poetry or drama or art, what should be the main function of all these 3, or art as a whole? It should mold a character and it should promote the well-being of a state. Yes. So ഇത് കൂടാതെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന 3 സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ഇനി കാണാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ്സ് അപ്പീൽ ടു ബേസർ ഇൻസ്റ്റിങ്സ്. It's appeal to baser instincts. And the second point is effects of impersonation. Effects of impersonation. And the third one is tragic and comic pleasure. Tragic and comic pleasure. So ഈ 3 ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് അദ്ദേഹം ഡ്രാമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് അപ്പീൽ ടു ബേസർ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ അതും വിശദമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേഡോ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ, ഹൗ വി ഷുഡ് പെർഫോം, ഓർ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു ബി നോട്ടഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് ഒറേറ്റർ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് റൈറ്റർ. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ബെറ്റർ റൈറ്റർ ആവാം, എങ്ങനെ ഒരു ബെറ്റർ സ്പീക്കർ ആവാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡോ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പോട്ടെ, നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. പെർട്ടിക്കുലർലി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറേറ്റർ, ഒരു സ്പീക്കർ ആയിക്കോട്ടെ, അയാൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഹി ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഹു ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടൊരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുതിർന്ന ആളാണെങ്കിലും അയാൾ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ഭാഷയിലേക്ക് വന്നിട്ടാവും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. എന്താ മോളെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കൊഞ്ചിച്ചിട്ടാവും പറയണ്ടാവും. മുതിർന്ന ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കളയുന്ന രീതിയിലാവും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ടാവും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇവരെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വേണ്ടി വരും അയാൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ നാടകം എന്ന് പറയുന്ന കല കാണാൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കൈൻഡ് ഓഫ്
ഹെട്രോജീനിയസ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഒരു മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് ഇവർ വന്ന് ഈ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ സ്ത്രീകളുണ്ടാകും, പുരുഷന്മാരുണ്ടാകും, വൃദ്ധന്മാരുണ്ടാകും, വൃദ്ധകളുണ്ടാകും, കുട്ടികളുണ്ടാകും, യുവാക്കളുണ്ടാകും, പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളെയും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം, അല്ലേ? മെയിൻലി ഓൾ ദീസ് art is created basically to എൻ്റർടൈൻ. ആർട്ടിന് ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ എന്തിൽ നിന്നാണ്? കലയെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നാണ്. പിന്നീടാണ് അതിന് ഓരോരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ആർട്ട് ബേസിക്കലി ഈ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫെസ്റ്റിവൽസിനോടൊപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർ ട്രാജഡീസും കോമഡീസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, കോമ്പറ്റീഷനായിട്ടത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വലിയൊരു വിശാലമായിട്ടുള്ള മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിന് മുന്നിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ചില സിനിമകൾ, നമ്മൾ നാടകത്തിന് ഏറ്റവും ഒരു നൂതനമായിട്ടുള്ളൊരു ആവിഷ്കരണമാണ് നമുക്ക് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചില സിനിമകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സിനിമകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന ചേരുവ വേണം, കുറച്ച് ഫൈറ്റ് വേണം, കുറച്ച് റൊമാൻസ് വേണം, കുറച്ച് ഡ്രാമ വേണം, ഫാമിലി ഡ്രാമ വേണം, ഒരു ചേസ് വേണം, ഒരു സസ്പെൻസ് വേണം, അങ്ങനെ കുറച്ച് മസാല വേണം, അങ്ങനെ കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് പലതരത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണികളെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫൈഡ് ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമായിട്ട് അത് മാറും. ഇതാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഡ്രാമ, അതിൻ്റെ അപ്രൂവലും ഡിസപ്രൂവലും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹൗ ദ ഹെട്രോജീനിയസ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വ്യൂവിങ് ഇറ്റ്. Therefore depends upon a heterogeneous multitude. In order to please them all, the dramatist often introduces what they like, such as quarrels and lamentations in tragedy and imitation of thunder and cries of beasts in comedy. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരച്ചിൽ രംഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ഓവറായി എക്സാജുറേറ്റായി ലാമൻറ്റിങ്, നെഞ്ചത്തടിക്കുന്നു, വീപ്പിംഗ്, വെയിലിംഗ്, ഓവറായിട്ട് അതിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്നു. അതായത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാണാനായിട്ട്. ഈ ഒരു കുറച്ച് എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആളുകൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആളുകൾ കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റർടൈൻഡ് ആയിട്ട് അതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കോമഡി ആണെങ്കിലും സാധാരണ ഒരാൾ ഇടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു കോമഡി സീൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നൊരു സംഭവം നമ്മൾ കോമഡിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാവും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. പെർട്ടിക്കുലർലി വെൻ വി ക്യാൻ ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ചാർലി ചാപ്ലിൻ മൂവീസ് ഓർ ദ മൂവീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ലാപ്സ്റ്റിക് കോമഡി വരുന്ന എല്ലാ മൂവീസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പെർട്ടിക്കുലർലി ഓൺ ദ സൈലന്റ് ഇറ ടൈം. അപ്പോൾ അവർ സൈലന്റ് ഇറ ടൈമിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പീച്ചില്ല, കൂടുതലും മൈമിങ്ങിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പം മൈം വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക? ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്താനായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ബഫൂണറിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തലയിൽ ടോം ആൻഡ് ജെറി ഷോ പോലെയാണ്, എന്തൊക്കെ തലയിൽ വന്ന് വീണാലും തലയിൽ വലിയൊരു മുഴ വരും, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ആള് അടിപൊളിയായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ മറിഞ്ഞ് താഴെ വീഴും, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, വീണ്ടും സർവൈവ് ചെയ്യും. ബട്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് മുറിവേൽക്കും, നമുക്ക് വേദനിക്കും, നമുക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു മോശം സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ കോമഡിയിൽ അത് കാണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ബിക്കോസ് എന്നാലും മാത്രമേ ആൾക്കാർ അത് കണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ, എൻ്റർടൈൻഡ് ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ പ്ലേറ്റോ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദിസ് അറോസസ് ദിയർ ബേസർ ഇൻസ്റ്റിങ്സ്. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഈ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കാനും കരയേണ്ട സമയത്ത് കരയുക എന്നുള്ള ഈ ഇമോഷനെ അതിനെ എറോസ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇമോഷനെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയിം in their normal life. They feel themselves it as a shame in their normal life. നോർമൽ ലൈഫിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിരിക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് അട്ടേഴ്സ് ചിരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? സാധാരണ കരയുന്ന പോലെ കരയാതെ കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് കരഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷെയിം ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ടു affect the discipline of the society. He is a moralist. So he says that it leads to bad taste. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചില ആൾക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചിരിക്കുക, എന്ത് പറഞ്ഞാലും കരയുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു ആളുകളുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി ഒരു ലാക്സിറ്റി അവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആയി മാറും. ഡിസിപ്ലിൻ അവിടെ ഒരു കുറവ് സംഭവിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബാഡ് ടേസ്റ്റ്. സച്ച് പ്ലേസ് therefore Plato will have ruthlessly censored. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേസിനെ പ്ലേറ്റോ സെൻസർ ചെയ്ത് കളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. He want to eliminate such kinds of plays that deals with these kinds of exaggeration to please the heterogeneous multitude. മാസ് ഇമോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇത്തരം നാടകങ്ങളെ പ്ലേറ്റോ വിമർശിക്കുന്നു. The second point is effects of impersonation.
Hope you had heard the story of Heath Ledger, Joker. എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമാറ്റിക് കഥാപാത്രമായിരുന്നു ജോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വില്ലനസ് ഹീറോ, ഒരു ആൻറ്റി ഹീറോ ഇമേജ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം. വളരെ റിവോൾട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, റെബലിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂത്തിനെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഹീത്ത് ലെഡ്ജർ എങ്ങനെയാണ് കഥാപാത്രം അഭിനയിച്ചതെന്നുള്ളത് പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറീസിലൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് last times he was behaving just like the Joker in the movie set itself. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയവും അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കാറില്ല, അദ്ദേഹം ജീവിക്കായിരുന്നു എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സംവിധായകൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥാപാത്രമായി അദ്ദേഹം മാറി. ജോക്കർ എങ്ങനെയാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജേണലിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, എവിടേക്കാണ് ബോംബ് വയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു പേഴ്സണൽ ഡയറി അദ്ദേഹം കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അതായി മാറിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം നിമിഷം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് he couldn't get out of that particular character and he wanted the psychologist or the psychoanalyst to take care of him because he couldn't sleep much. അദ്ദേഹം ആ ഒരു കഥാപാത്രമായി മാറാനായിട്ട് he had taken 45 days of isolation in that particular flat. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏകാന്ത ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉറങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഫിലിം അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. സോ പ്ലീസ് സേവ് മീ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എനിവേ പലതരത്തിലുള്ള അസംഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, വൺ തിങ് വി കുഡൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ഓർ വൺ തിങ് വി കുഡൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ആക്ടിങ്. ഇറ്റ് വാസ് ടു ഗുഡ്. സോ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇംപേഴ്സണേഷൻ. ചില സിനിമകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കുറേ സിനിമകളിൽ അവർ അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു വില്ലൻ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ സിനിമകളിലും. അയാൾ ഒരു വില്ലൻ വേഷം മാത്രം ചെയ്യുന്നൊരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി കോമഡി ചെയ്യുന്നൊരു കഥാപാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നൊരു കഥാപാത്രം. ഇവിടെ ഈ ഒരു ആശയത്തിലൂടെ പ്ലേറ്റോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഇത് ചിലപ്പോൾ ചില ആക്ടേഴ്സിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരേ കഥാപാത്രത്തെ, ഒരേ ക്യാരക്ടറിനെ ദീർഘനാളുകളായിട്ട് ഒരു അഭിനേതാവ് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആ അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അയാളിലേക്ക് വന്നു ചേരും എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു കവേർഡായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാളൊരു കവേർഡായിട്ട് മാറും. If he is a villainous character, if he is playing a villainous character in the drama, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും he too will acquire that particular villainy in his character, in his real life personality. അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ആ ഒരു വില്ലനസ് ക്യാരക്ടർ വരും. അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം എല്ലാം സഫർ ചെയ്യുന്നൊരു ഡൗൺ ട്രോഡൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഒരാൾ അഭിനയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ലൈഫിലും അങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. സോ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് in the actors while he or she is doing that particular character repeatedly, frequently, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് if one is doing that noble character continuously or frequently or plays of such characters, what will happen? അയാളിലും ആ ഒരു ഗുഡ്നെസ് വരും. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റും മറ്റൊന്ന് തന്നെയാണ്. നോബിളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആളുകളുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ അവരിലേക്കും ആ ഗുഡ്നെസ്, ആ ഒരു വിർച്യു പകർന്നു വരും. വിർച്യുവിലാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്ലേറ്റോൻ്റെ ബിലീഫാണ് ഇവിടെയും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓൺ ടു ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. Sometimes drama reacts unfavorably on the actors themselves by constantly impersonating evil characters like cowards, knaves and criminals. They let these evil qualities enter into their own nature to the detriment of their natural self. So if these characters are played by a human being, it will affect their basic nature and they will turn into that vicious character. അയാളുടെ സ്വത്വത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് അയാളുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം മാറി അയാൾക്ക് മെല്ലെ എന്ത് വരാൻ തുടങ്ങും? ഈ പറയുന്ന നെയ്വ് ഓർ ക്രിമിനൽ ഓർ വില്ലനസ് ക്യാരക്ടറിൽ അയാളിലേക്ക് കടന്നുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. Nor is acting
ഈവൻ ഓഫ് ദ ഇന്നസെൻറ്റ് സോർട്ട് എ ഹെൽത്തി എക്സസൈസ്. നമുക്കിതൊന്നും സയൻറ്റിഫിക്കലി ടു മച്ച് പ്രൂവണൊന്നുമല്ല, എങ്കിലും കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന, ബൈ പ്രൊഫഷൻ ആവാം, ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആളിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല ആളുകളിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വെദർ ഹീസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർ എ റൈറ്റർ ഓർ എ ഫിലോസഫർ ഓർ എ ടീച്ചർ ഓർ എ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഓർ എൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, ഹൂവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഏത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസിപ്ലിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജീസും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻഫ്ലുവൻസും അവരിൽ വന്നുകൂടുന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം. ഇത്തരത്തിൽ അഭിനേതാക്കളിൽ സംഭവിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Nor is acting even of the innocent sort the healthy exercise. It represents individuality and leading to the enfeeblement of character. അപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്താലും അത് പ്രശ്നമാണ്. ബിക്കോസ് ആ ക്യാരക്ടറിനുള്ള ആ സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അയാൾ ഫീബിളായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഡൗൺ ട്രോഡൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം സഫർ ചെയ്യുന്ന, എല്ലാ കുറ്റവും ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്കേപ്പ് ഗോട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോലുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫിലും അവരെന്തായിട്ട് മാറും? എല്ലാത്തിലും താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന, എല്ലാം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നവരായിട്ട് മാറും. അവർക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. Plato admits, however, that were the characters impersonated represent the cream of humanity, such as men of courage. അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വേണം കാണിക്കാനായിട്ട്, എങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വേണം ആക്ടേഴ്സ് അഭിനയിക്കാനായിട്ട്, ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട്? റിപ്പീറ്റഡ്ലി men of courage, wisdom or virtue the actor stands to gain. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ആക്ടറിന് നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക്, അഗെയിൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ മോൾഡ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓർ ദ പ്രൊമോട്ട് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു വ്യക്തി നന്നായി ഒരു നാട് നന്നായി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണോ വേണ്ടത്, ജ്ഞാനം, അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്നെസ്, വിർച്യു, ധൈര്യം, കറേജ്, സ്ട്രെങ്ത്, എംപവർമെൻറ്റ്, അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണം ആര് ചെയ്യാനായിട്ട്? കഥാപാത്രങ്ങൾ, ആക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. By the force of habit again, the same qualities are stimulated in him. Those tragedies that represent the best and noblest in life, therefore, are of positive benefit to the community and deserve to be encouraged. അങ്ങനെയുള്ള ട്രാജഡീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മോസ്റ്റ് വെൽക്കം എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കൾക്കും അത് കാണുന്ന ആളുകൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസേർവിങ് വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി എൻഹാൻസ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി എൻകറേജ്ഡ് എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. തേർഡ് പോയിന്റ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ്. ട്രാജിക് ആൻഡ് കോമിക് പ്ലഷർ. നമ്മൾ ട്രാജഡികളും കോമഡികളും കാണാറുണ്ട് സാധാരണ. സിനിമകളിലായിക്കോട്ടെ, സീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ സീരീസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷനാണ് സീരീസ്, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസോ, മണി ഹേസ്റ്റോ, ഡാർക്കോ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സീരീസ് ഓർ സീരിയൽസ് ഓർ സിനിമ ഓർ ഡ്രാമ. Plato speaks about drama, the cinema of his time. So അതിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ട്രാജഡീസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാജഡീസും ഇഷ്ടമാണ്, കോമഡിയും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത്? ഇത് രണ്ടും കൊടുക്കുന്നൊരു പ്ലെഷറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്ലേറ്റോ സംസാരിക്കുന്നത്. ഹൗ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്? എങ്ങനെ ട്രാജഡി കാണുമ്പോൾ അത് പ്ലെഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ കോമഡി കാണുമ്പോൾ പ്ലെഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, എന്താണ് അതിന് കാരണം, എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ അത് ഹാപ്പി ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് സൈക്കോളജിക്കലി പ്രൂവൺ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ സത്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദാറ്റ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ അത് തന്നെയാണ്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ്, പെർട്ടിക്കുലർലി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ടെമ്പറമെൻറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളൊന്ന് കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ ടെമ്പറമെൻറ്റ് കുറയും, റിലാക്സ്ഡായി മാറും എന്ന് ഉള്ളത് നമുക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. ഒരുപാട് ടെൻഷനോ ഒരുപാട് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷനെ കടിച്ചു പിടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് എവിടെയോ ചാനലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒഴുകിപ്പോയ പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നിയെന്ന് വരാം. ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ട്രാജഡിയിലെ പ്ലെഷർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. സോ പ്ലേറ്റോ ഹാസ് എ വേർഡ് ടു സേ ടു on the pleasure aroused in tragedy and comedy. The question, what is it in a painful scene that causes pleasure? ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി സന്തോഷിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ. ഇറ്റ്സ് എൻഡ് വുഡ് ബി ആൻ അൺഹാപ്പി വൺ, എ കറ്റാസ്ട്രഫി. നമ്മളൊരു ദുരന്തമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സീൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലെഷർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പ്ലേറ്റോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വിച്ച് ബാഫിൾസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഈവൻ ടുഡേ ഹി ഹാഡ് ഒക്കേർഡ് ടു ഹിം.
2. Though his explanation of it is not fully convincing, അദ്ദേഹം പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. Human nature, he says, is a mixture of heterogeneous feelings. Definitely, we know that a human being has got different sorts of feelings: anger, envy, happiness, sorrow, tension, anxiety. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇടകലർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. So, whatever it is, painful, these emotions are sometimes painful. That is envy, anger, fear, grief, and others, which are no doubt painful by themselves, but afford pleasure when indulged in excess. ഇത് അധികരിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് പ്ലഷർ. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആങ്കർ, നല്ല ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നൊരു സാധനം വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് റിലാക്സ്ഡ്. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏതൊരു ഇമോഷൻ ആണെങ്കിലും അത് അതിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ ദീസ് ഇമോഷൻസ് ആർ റിയലി പെയിൻഫുൾ ബൈ ദംസെൽസ്, ബട്ട് വെൻ indulged in excess, it gives a sort of pleasure. അപ്പം ഈ ഒരു എക്സസ് ഇഫക്റ്റിലേക്ക് ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്ത് ഹൈറ്റൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാജഡിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ട്രാജഡി നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് എ മൂവി ഓർ എ ട്രാജഡി. അതിലെങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ വലുതായി 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 അവസാനം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേഷൻ, ഏറ്റവും ഊരാക്കുടുക്കിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വല്ല മരണമോ വല്ല പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റോ കറ്റാസ്ട്രഫിയോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെല്ലെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ശാന്തതയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആ ഒരു കയറ്റം, ആ ഒരു റൈസിങ് ആക്ഷൻ, ഫാളിങ് ആക്ഷൻ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു ഘടകം, ആ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോഷൻ, ആ ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനുശേഷം അത് ഹൈറ്റൻ ചെയ്തൊരു എക്സസിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് പ്ലഷർ എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഹിയർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്ലീസസ് എ മാൻ ടു ലൂസ് ഹിസ് ടെമ്പർ. എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്, ഇറ്റ് പ്ലീസസ് എ മാൻ ടു ലൂസ് ഹിസ് ടെമ്പർ ഓർ ടു ഗോ ഓൺ വീപ്പിംഗ്, അതർവൈസ് ഹി വുഡ് നോട്ട് ഡു സോ. സോ ഇൻ കോമഡി, അപ്പോൾ ട്രാജഡിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമോഷൻസ്, ഫീലിങ്സ് ഉള്ള ഒരാളാണ്, ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഹെട്രോജിനസ് ഫീലിങ്സ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഈ പറയുന്ന ഇമോഷൻസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആങ്കർ, ഗ്രീഫ് ഓർ ഫിയർ, എൻവി, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി ഹാംഫുൾ ആണ് ഓർ പെയിൻഫുൾ ആണ്. ബട്ട് വെൻ ഇൻഡൾജ്ഡ് ഇൻ എക്സസ്, ഇത് അധികരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് പ്ലഷർ എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ എ പേഴ്സൺ വിൽ ലൂസസ് ഹിസ് ടെമ്പർ ഇഫ് ഹി ഗോ ഓൺ വീപ്പിംഗ്. കുറേ കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭാരം ഒഴിഞ്ഞു പോയതുപോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ട്രാജിക് പ്ലഷറിനുള്ള കാരണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാജിക് പ്ലഷർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് കോമിക് പ്ലഷർ? എങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സീൻ, ഒരു കോമിക് സീൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ചിരി ഉളവാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. കോമിക് പ്ലഷറിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വൈൽ സീയിങ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻകോൺഗ്രുവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ എ പേഴ്സൺ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹീ ഇസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹീ പ്രിറ്റൻസ് ടു ബി. ഒരാൾ ആക്ച്വലി എന്താണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അയാൾ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ചിരി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വളരെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന, വളരെ വീക്കായിട്ട് ഫ്രെജൈലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വലിയ എതിരാളിയെ നേരിടാനായിട്ട് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മിൽ ചിരി ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഈ വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു എതിരാളിയെ നേരിടാനുള്ള കെൽപ്പില്ല എന്നുള്ളതറിയാം. ആ വീക്ക്നെസ് കാണുമ്പോൾ, എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ അയാളെ നേരിടാനായിട്ട് വലിയ ശക്തിമാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തുകൊണ്ടാവും തല്ലാൻ വരുന്നത്. ഹീ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറോ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആകാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ അയാൾ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിട്ട് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇൻകോൺഗ്രുവിറ്റി കാണുമ്പോൾ ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സോർട്ട്, ഹീ ഈസ് എ വീക്ക് പേഴ്സൺ, എ ഫ്രജൈൽ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ഹീറോ. ആ ഒരു ഇൻകോൺഗ്രുവിറ്റി കാണുമ്പോൾ, ആ ഒരു ചേരായ്മ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ചിരി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓർ എ ഫൂളിഷ് പേഴ്സൺ ഇഫ് ഹീ ഈസ് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചിരി ഉണ്ടാവണം. ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഓൾവേസ് സ്പീക്കിംഗ് ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് ഫൂളിഷ് തിങ്. ആൻഡ് ആ ഫൂളിഷ് തിങ് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി പറയാണ് എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളൊരു മണ്ടത്തരം വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ നിസ്സഹായത കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ചിരി ഉണ്ടാവുന്നത്. പല ക്യാരക്ടേഴ്സും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പെർട്ടിക്കുലർലി ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവീസ് യു ഹാഡ് വാച്ച്ഡ്, കോമിക് മൂവീസ് യു ഹാഡ് വാച്ച്ഡ്. ഒരാൾ എന്താണോ റിയലി എന്താണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അയാൾ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മിൽ ചിരി ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കൂടെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ അദ്ദേഹം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്?
ആ അഭിനയിക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ കോമഡി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, ഹീ ഷുഡ് ബി എ ലവബിൾ പേഴ്സൺ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളും കൂടി ആയിരിക്കണം ആ കോമിക് സീൻ കാണിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കാണിക്കുന്ന കോപ്രാട്ടി, അയാൾ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ആക്ഷൻ, ദിസ് പ്രിട്ടൻഷൻ, അതൊരിക്കലും നമ്മിൽ ലാഫ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് കോമിക് പ്ലഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? What he actually is and what he pretends to be. So the incongruity between these two, it will create a kind of comic pleasure. But think one more thing. What is it? That comic person, that comedian should be a lovable person. നമുക്ക് അയാളോടൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് കാണിച്ചാലും നമുക്കൊരിക്കലും ലാഫ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ആവില്ല. And one more thing, he adds one more point to it. Too much of laughter is not accepted in the society. Too much of laughter or indulged in excess laughter is not promoted, because ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് മാത്രമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will affect the discipline. Again, Plato as a moralist. So okay, it is well written in the textbook. The source of the laughter is the incongruity between what he is and what he pretends to be. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വീക്ക് പേഴ്സൺ പ്രിറ്റൻഡിങ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ സ്ട്രോങ് വൺ, എ ഫൂൾ ആക്ടിങ് ആസ് എ വൈസ് മാൻ. ഈ പറയുന്ന സീൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വീക്ക്നെസ് കണ്ടിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വൺ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് എ മാൻ ഷുഡ് ബി വൺ, such comedian should be a person too whom we love, so that his weakness may put us into good humor. If he is one whom we hate, this weakness in him will arouse not laughter but contempt. അപ്പോൾ ആ അഭിനയിക്കുന്ന വ്യക്തി, അയാളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അഭിനയം കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ചിരി ഉണ്ടാവില്ല, പകരം നമുക്ക് അയാളോട് വെറുപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Here Plato hits upon a profound truth. No character can be comic unless he is lovable. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു നല്ല കൊമേഡിയൻ ആവാൻ പറ്റില്ല unless he is a lovable person എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫൗണ്ട് ട്രൂത്തും കൂടെ പ്ലേറ്റോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ്, പ്ലേറ്റോ warns against too frequent indulged in laughter as it affects seriousness of conduct required to do great deeds. സോ ഒരു കാര്യവും ടു സില്ലി ആയിട്ട്, വളരെ ലാഫ്റ്റർ എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കോമഡി ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട്. എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫിലുള്ള സീരിയസ്നെസ് പോവും. എന്തിനുള്ള സീരിയസ്നെസ് പോവും? ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, മൂല്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആസ് വെൽ ആസ് ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ബിക്കോസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഇസ് ടു mold a character, thereby promoting the well-being of a state. അപ്പോൾ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടു മച്ച് ഓഫ് ലാഫ്റ്റർ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പ്രൊമോട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 3 പോയിന്റ്സ്, അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ട് ഫോമിനെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് ബേസർ ഇൻസ്റ്റിങ്സ്. ഹെട്രോജീനിയസ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. സോ അവരെ പ്ലീസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാം എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു, വിച്ച് ഇസ് അവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ലൈഫ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ ഡിസിപ്ലിൻ. Second point was regarding the impersonation. The different actors who is frequently following or frequently acting a particular character, that character will affect their nature, their human nature. അവരുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തെ അത് ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസും ഈ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റിക്ക് ഉതകുന്നതല്ലാത്ത, കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത പ്ലേസ് കാണുമ്പോൾ അത് സൊസൈറ്റിയിലും ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല, എൻകറേജ്ഡ് അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയും കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈസായിട്ടുള്ള, കറേജസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാജഡീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വെൽക്കം എന്നും പ്ലേറ്റോ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഹി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ട്രാജിക് ആൻഡ് കോമിക് പ്ലഷർ. ഹൗ ട്രാജിക് പ്ലഷർ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്? ഏതൊരു പറയുന്ന ഫീലിങ്സ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എക്സസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നു. കോമഡിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, വെൻ വി സി ദ ഇൻകോൺഗ്രുറ്റി ബിറ്റ്വീൻ എ പേഴ്സൺ, വാട്ട് ഹി ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹി പ്രിറ്റൻസ് ടു ബി, ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ലാഫ്റ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് ഹി ഷുഡ് ബി എ ലവബിൾ വൺ എന്നുള്ള ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. സോ വി ക്യാൻ ഗോ ഓൺ വിത്ത് his importance in criticism in the next class. All of you be safe, go through the portions, revise it. See you in the next class. Till then, take care. Bye.